गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिः प्रसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युजोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नम भुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथे स्थः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। नमस्ते। नमस्ते श्री राम। Sri Gurubhyo Namaha. See, we are just in the Prashnopanishad, almost we have come to the last chapter of it. For the past several weeks we have been doing, and we understand that Prashnopanishad is a very informative, useful text where we have wonderful information from the dialogue of the Rishi and the Paipalada Maharshi. And the Paipalada Maharshi, who is a Gnani. So, and we understood that Paipalada Maharshi is the son of Dadhich Maharshi, is one version. I don't know much about the birth and other details of that Pippalada, but we know that he's a Gnani, one. He is also responsible for the Atharvaveda to come into being, and because of Brahma's blessing and Ishvara's blessings, and then he is able to answer some questions put forth by the rishis who want to know the cause for the world order to be of that way. For example, the first question, you remember that in the first chapter we have seen that Sukesha, Bharadwaja, Sebya, Satyakama, Sauryayani, Gargya, Kausalya, Ashwalayana, then Bhargava Vedarbhi, Kabandho Katyayana, all these 6 rishis. Who are these? Brahmaparaha, Brahmanishtaha, Param Brahman Veshamanaha. So, for them, they have got a doubt. Knowledge is never complete. There is no wall for knowledge. It is anantam, anantam, agadham, apratimam. And how many people are there? So many people have got aspects and views that they can project.
upon the knowledge. Therefore, all these people went. Then the Maharshi said, you go and I'm going to tell you, you go and perform some tapas for 1 year. भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवसता. See, the knowledge that we are getting through the Upanishad is something which has been derived after doing 1 year 1 year tapas by the respective seers. And moreover, whenever they went to Guru, they can, in the olden days, Samit Pranaya Bhagavantam Pippaladam Vipasanna. So they all have the Samit for useful for the Yajna performance. And that is Riktahastaha Nagachet Acharyam anta formula. When you are visiting a Guru or a patient or a family house where children are there, you are not supposed to go with empty hands. You should take something in your hand. And that is the principle. Our Sanatana Dharma tells you that you should never go empty-handed. So they went with Samit Panai and Bhagavantam Pippaladam Nupavannaha. They went to him and spoke to him. And then they went on putting questions. So in this particular first question was, why at all the entire world is being filled by all people? Yake, it's important. So then the first question was, why there is a continuity of filling up the nature. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫರ್ನಿಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ we keep on bringing lot of information and lot of things and see that our house becomes no place. So this is what would happen always. So that's, and again the answer was, as we know, the Prajapati is fond of people. He doesn't want vacant, something like our Majestic Circle or Majestic Mysore Bank Road. You know, at one time, I don't know now, there was sea of people walking on the pavements and vehicles and crossing that and all that. So actually, I was telling we had to pierce through the people and so on. Like that, this is all the nature of Prajapati, that he will be keeping on. Atmanayesha prano jayate. So no, he is going on filling people all these days. Therefore, adudenu, he will be filling aharatro vai prajapati tasya. So he will be engaged whole day, whole night in. That's why he is trying all to give them also annam and all that. This making them or that, and ultimately in the first question answer, he says that there are brahmacharya and also the mithuna, then mithuna, I mean prajapati vratam. Prajapati vrata andre mithunam. That is wife and husband. They keep on multiplying the children number, and so there is also a better placement the moment they leave the world. That's what is the first question. And the second question was, because we must have forgotten. So I want to tell you, see, why prajaha vidharayante katarayetat prakasayante kaha punaresha varishta. See, why are people divided? There are people everywhere. Chitram by prajaha. Prajaho nu prajaha. Yajnavalkya Maharshi, in a context that Satvada Brahmana points out that so many people are there, but all people are not same. No, you can always identify A, B, C, D, E, F. Though there are so many people, but no two people are same. That's why the question was, among all people, there are only a few people who become recognized. And among such people, there are only very few people
who are really best. That's why Krishna in Gita told us, Manushyanam sahasreshu kaschit yatada siddhaye yatadamapi siddhanam kaschit mam detti kaschit mam detti tattvataha. So there are thousands of men are there, people are there. ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ? ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವರ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೂರ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀ ಕೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯತತಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾನ. ಯತ್ನ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರು. ಆ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, there is also the pranavayu and that will divide inside us. So ಏನನ್ನಾಗಲಿ, there is an ultimate prayer in the second chapter at the end to the ಪ್ರಾಣದೇವತಾ. ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ರಾಣದೇವತಾ ಅಂದರೆ? ವಾಯು. ಪ್ರಾಣದೇವತಾ ಈಸ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಲೆಟ್ us enjoy all the comforts as long as we are in the ಭೂಲೋಕಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೈಯರ್ ಲೋಕಾಸ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಂಪದಗಳು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್, ದಿ ಮದರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ there is a kind of sustenance and maintenance given to the children. Therefore, we have all opportunity. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೋದು, ನೋ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಣ divided, and we have to make them prana to protect us. And in the third question, as was asked by the that vice Kausalya Vatsya Aswalayana Maharshi, they're all Veda Rishis. ಅವ್ರೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವನ್ ಕುತಯೇಷ ಪ್ರಾಣಃ ಜಾಯತೆ ಕಥಂ ಆಯಾತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ ಆತ್ಮಾನಂ ವಾ ಪ್ರವಿಜ್ಯ ಕಥಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ಕೇನ ಉತ್ಕ್ರಮತೆ ಕಥಂ ಬಾಹ್ಯಂ ನ ಭಿದತ್ತೆ ಕಥಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಇತಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮೂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಯ್ಯ, ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಣ, ಹೌ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣ ಬಾರ್ನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಣ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ it is able to protect inner and outer system of our body, and who will make the prana to get out from the body, and what is that bahyam, what is adhyatmam and bahyam. So opposite of bahyam is adhyatmam, opposite of adhyatmam is bahyam. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ to be aware of the outside the world, not inside. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನದು ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಆ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಂಗನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. that will cool in the entirety of the system of our body. So here he says, all these things are happening are
Please join the class, sir. I'm talking about the Prashnopanishad and Sitali Pranayama also. I'm remembering and mentioning you. Gopi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಟ್ ಪಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆತ್ಮನ ಏಷ ಪ್ರಾಣೋ ಚಾಯತೆ ಯಥೈಷಾ ಪುರುಷೇ ಛಾಯತ ಛಾಯೈವ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ you can see evam vidwan pranam veda nahi asya prajaha hiyate amruto bhavati tadesha slokah. So when you once understand the prana is the well, most important thing in our body, we mentioned all that. If at all you are able to make adhyana of it, then you are able to fulfill your desire. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಮಾಯಾತಿ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸಾಯುಕ್ತ ಸಹಾತ್ಮನ ತಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಲೋಕಂ ನಯತಿ. The prana is the only one vehicle for everybody in our body that will take you to the loka or to the place where you are eligible to be taken. And the same answer is being elongated, rather explained in the next question also. Therefore, he says that ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಯಾತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ವಿಭುತ್ವಂ ಚೈವ ಪಂಚಧಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಚೈವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತವಸ್ತುತೆ. So you have to study the prana, you have to study the Vishnu, you have to study that. That's why ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, he will say, when once he wants to start the class, he says, observe your breath. And before you start Omkara, he will say, see, observe your breath. ಆಮೇಲೆ you can do ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇವನು ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಆಯಾತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಭುತ್ವಂ ಆಯಾತಿ, ಸ್ಥಾನಂ ಆಯಾತಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಆಯಾತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ, ದಿ ವಾಯು ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ ಅಂತಾರೆ. If at all you want to stabilize your mind, ನೀವು ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಚಲನ, ಅದು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣ, ಸ್ಥಾನಂ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣ, ವಿಭುತ್ವಂ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಈವ್ನಿಂಗು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾತಃ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ಥಾನ, ವಿಭುತ್ವಂ, ದೆನ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ವಿಘ್ನ, ಅಮೃತತ್ವಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್, ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ come into being and you will be absolutely happy. That's what it is said to be in the third question. In the fourth question, I'm trying to revise so that you will not forget the importance of the Prashnopanishad. Then Gargya Sauryayani
he will come and ask the teacher, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಗಾರಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಟಾಕ್ ಬೈ ದಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶರತ್ garu, and we are going to get also wonderful article by him, talking about the gold status, because hiranyam is hiranyam by ghrutam by hiranyam. ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು. ಸೊ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೇಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗಿರುವುದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅವರ್ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ in the 4th chapter makes the sleep analysis, makes the mind analysis. Psychology ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೈಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ activity and only mind will be active. And you should go to a stage where the mind also becomes dull, and then you should get into Turiya, and even in Turiya you have to go to Turiya. So ಈ ತರಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇವರ ಉಪಾಸನಾ ಶಕ್ತಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದೇಟ್, ಸೊ ಯದಾ ಚ ಗಂತವ್ಯಂ ಚ ಮನಶ್ಚ ಮಂತವ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಹಂಕಾರಶ್ಚ ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜಶ್ಚ ವಿದ್ಯೋತಯೇತು ಪ್ರಾಣಾಹ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ವಿಧಾರಯಿತವ್ಯಂ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಸೀಯರ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಕ್ವಶನರ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಲಿಸನರ್, you become the scenting power, and you become a person who can taste it, and you become a thinker, and you can get to know many more things, and ultimately your Atma is completely filled with Vijnanam. Gnanam Vijnanam. Vijnanenanando bhavati. So Gnana is Agni. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದರೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ದೇವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತಿ ಯತ್ರ. ಸೊ ದೆನ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಲಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು realize and understand and note down the Aksharam. So Paramatma is Akshara. So that's why we got so Aksharam Vedayate and He Saumya. Pippalada Maharshige tumba ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. When that particular Maharshi has asked him a beautiful a subtle question, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸೌಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನು ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ. ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯವಂತರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲ ಕಾಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ ಸೌಮ್ಯ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಮೇವ ಆವಿಶೇತ್ ಇತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ Pippalada Maharshi's declaration or decree. He says, Aya, already all our earlier rishis, Purvebhihi Rishibhihi Uditam, all our Purva rishis have already pointed out, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಬೇಕು. ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ,
Only when only Sarvajnatvam comes, only when ಸೊ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾನಂದೋ ಭವತಿ, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ದೇ ಗಿವ್ ದರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್. ವಿಜ್ಞಾನೇನಾನಂದೋ ಭವತಿ ಆನಂದ ಆನಂದಾತ್ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ Sarvajnatvam, and Sarvajnatvam will allow him to get into the portals of the Amrita Lokam. And Amrita Loka is completely occupied by the gods and their super god, and that's what is that. And in we have covered also the fifth question in our series, and therefore let us try to note down who is that person who asked the fifth question. That is Saibhyaha Satyakamaha. ಆ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ who is able to modulate his voice, and that too in the ಓಂಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಈ ಓಂಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಉಪಾಸನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಕಥಮಂಬಾವ ಸತ್ಯೇನ ಲೋಕಂ ಜಯತಿ ಇತಿ ತಸ್ಮೈ ಹೋವಾಚ. ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸಕಾಸ್? ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಓಂಕಾರ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೆಹಿಕಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯೋಗಾರೂಢ ತದುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರೂಢ ತದುಚ್ಯತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ he is told to be ಯೋಗಾರೂಢ ತದುಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಾರೂಢನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೌಂಟ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೂಢನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಇವನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರೂಢ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಲಗ್ನ, ಆರೂಢ ಲಗ್ನ, ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಫ್ ರನ್. ಸೊ ನಾವು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರೇ ಓದಿ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಮಂತ್ರಾಸ್. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ಅಥ ಹೈನಂ 5:2 ಏತದ್ವೈ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಯದೋಂಕಾರಃ. ಏತದ್ವೈ ಸತ್ಯಕಾಮ 5:2 ಏತದ್ವೈ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಯದೋಂಕಾರಃ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿದ್ವಾನೇತೇನೈವ ಆಯತನೇನ ಏಕತರಂ ಅನ್ವೇತಿ. ಸಹ ಯದ್ಯೇಕಮಾತ್ರಂ ಅಭಿಧ್ಯಾಯೀತ. ಧ್ಯಾಯೀತ ಸ ತೇನೈವ ಸಂವೇದಿತಃ ತೂರ್ಣಮೇವ.
जगत्याम् अभिसम्पद्यते जगत्याम् अभिसम्पद्यते जगत्याम् अभिसम्पद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानम् अनुभवति स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानम् अनुभवति स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानम् अनुभवति अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते अत यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते अत यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुभिः उन्नीयते सोऽन्तरिक्षं यजुभिरुन्नीयते सोऽन्तरिक्षं यजुभिः उन्नीयते सोमलोकम् सोमलोकं सोमलोकं सः सोमलोके विभूतिम् अनुभूय स सोमलोके विभूतिम् अनुभूय स सोमलोके विभूतिम् अनुभूय पुनरावर्तते 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 ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अग्निर्देवता ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಈ ತರಹ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓಂಕಾರ ಈಸ್ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಣವ ಈಸ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸೊ ಏನು ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಸೊ ಈ ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವ ಆತ್ಮಾನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೇಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವ and atmanam pranava, and it is the only one word meditation. And if at all you want to say, that's why, how do you decide the omkara? Avuma, aum ಅನ್ನೋದು ಏಕಂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಈ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆತ್ಮ? That is Ishvara. So Ishvara is embedded, he is there, inboxed in the Pranavam. And therefore, whenever people are meditating upon the Omkara, then they will be getting the benefit. What is the benefit? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯಲೋಕಂ ಉಪನಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಈ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ. ಯೋಗಿಗಳು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬರೀ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಈಸ್ ಒನ್. And ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು, ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಆಗ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಯೋಗಿಗಳು, ದಿ ಯೋಗಿನ್ಸ್ try to add ಓಂಕಾರ to that. ಸೊ ಆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಫೋಕಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ.
ಇನ್ ಭೂಲೋಕ ದರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ವೆರೈಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕುಡುಕ ಆದರೆ ಆ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತನಾದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಸೂಲಿಗೆ ಅವರೇ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಏಯ್, ಸೊ ಕುಡುಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಅಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸುಖ ಇದೆಯಾ? ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕುಡುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ, ಇನ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡುಕ ಆಗೋದು ಈಸಿ. ಒಂದು ಸಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ. ಅನುಭವಗಳು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಇನ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಕ್ಷ ಸೂಕ್ತ ಒಂದಿದೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಋಗ್ವೇದ, ಬಿಕಾಸ್ ಋಗ್ವೇದ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಚ ಅಂತಾರೆ. ರುಚ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಲು ಆ ಋಗ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಊಟಕ್ಮಾಂಡ್. ಊಟಕ್ಮಾಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಯಾತ್ರ, ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿನೋದ ಯಾತ್ರ, ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ದ್ವಿಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸ್ಸಿ ಅಂಪದ್ಯತೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ್ವಿಮಾತ್ರ. ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್. ಸಿ, ಒಂದು ಕೌಂಟು, ಎರಡು ಕೌಂಟು, ಮೂರು ಕೌಂಟು ಅಂತ ಆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲಿ ಬೆಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಯಜುರ್ದಿಂದ ಸೋಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಸೋಮಲೋಕ. ತಮ್ ಸೋಮಂ ಅಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಈ ಏನು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ವಿರಜಾ ಹೋಮ, ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರ. ಆ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಯಜುರ್ಭಿಹಿ ನೀಯತೆ ಸೋಮಲೋಕಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೋಮಲೋಕ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಆರ್ ಹೋಟೆಲ್, 5-star 7-star hotels. They will charge per day 32,000 rupees. In Bangalore, we have so many luxurious hotels. But the other day, I don't know, when my daughter Annapurna went, she stayed in a hotel where she had to pay more than 30,000 rupees per day. The 10 to 10, morning 10 o'clock in the another day 10 o'clock. It's under night ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಅದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ, ಆ ಸೋಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಂ ಅನುಭೂಯ. ವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಸುರಿ, ವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡವರು. ಟಿ ವಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೋಮಲೋಕ. ಈ ಸೋಮಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಯು ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಪುನರೇತಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರೇಣ ಓ ಮಿತಿ ಏತೇನ ಅಕ್ಷರೇಣ. ಸೊ ನಾವು ರಿಪೀಟ್. ಯಹ ಪುನರೇತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್.
यः पुनरेतं यः त्रिमात्रेण पुनरेतं त्रिमात्रेण यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्येतेनैवाक्षरेण ॐ इत्येतेनैवाक्षरेण ॐ इत्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत परं पुरुषम् अभिध्यायिता परं पुरुष अभिध्यायिता सः तेजसी सूर्ये सम्पन्नः सः तेजसी सूर्ये सम्पन्नः सः तेजसी सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै सपाप्मना विनिर्मुक्तः य एवम् अवैस पाप्मना विनिर्मुक्तः एवम् अवैसः पाप्मना विनिर्मुक्तसः सः सामभिः नीयते ब्रह्मलोकम् सः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् सः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् सोमभिः उन्नीयते सोमभिः सारी उन्नीयते सामभिः उन्नीयते सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् Unniyate means taken upwards. It's a flight into the air. Udhananta. That's what was in Hindi they say. Udhananta, flight. Saha etasman saha etasma jiva ghanat paratparam purisayam purushaha ich purusham ichate. सः एतास्मज्जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते स एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरुषमीक्षते Purishayam purusham. पुरुषयं पुरुषम् ईक्षते पुरुषयं पुरुषमीक्षते तदेतो तदेतौ तदेतौ श्लोको भवतः तदेतौ श्लोको भवतः ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುರುಷ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪುರುಷ ಇರೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶಿವಲೋಕ, ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಲೋಕ, ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲೋಕ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಆಯಾ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೋಕಾಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಮುಖ್ಯ. If you want to realize and visualize the presence of Paramatma, you must have the Omkara. That's a very simple mode of meditation, and the Anubhava is different. Because ಆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮನಸ್ಸು ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಡಿಯೋ, but you have to make it a audio or stable, like the horse stable. ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದು ಕುದುರೆಗಳ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಶ್ಲೋಕಾಸ್? ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 mantras which we have got to do before we go to the 7th next final chapter of Prashna Upanishad.
ಸೊ ಪುರುಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ, ದೇವರು ನೋಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ದಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಹೈ ಮೆಚೂರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ he is having that kind of benefit. And now repeat, Babu, these two slokas, and we take it that we have done this fifth chapter now, and we can conclude it very soon, and we'll go to another Upanishad, probably in 1 or 2 weeks, so that I've been trying to revise and review what is the course that has been prescribed in 6 chapters, which are all very important questions, and a great Gnani like Prahlada is there to answer us. Now repeat. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಾ? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳು. ತಿಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ. ಇಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ. ಇಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ. ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯಃ. 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 ಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ. 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 ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತಾಃ. 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 ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ. 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 ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಮಧ್ಯಮಾಸು. ಕ್ರಿಯಾಹ್ಯ. ಕ್ರಿಯಾಸು. ಹ? ಕ್ರಿಯಾಸು. ಕ್ರಿಯಾಸು. ಬಾಹ್ಯಭ್ಯಂತರಂ. ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಭ್ಯಂತರಂ. ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಭ್ಯಂತರಮಧ್ಯಮಾಸು. ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಭ್ಯಂತರಂ. ಬಾಹ್ಯಭ್ಯಂತರಂ. ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಭ್ಯಂತರಂ. ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಭ್ಯಂತರಂ. ಅಂತರಮಧ್ಯಮಾಸು. 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 ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು. ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು. ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು. ನ ಕಂಪತೆ ಘ್ನಃ. ನ ಕಂಪತೆ ಘ್ನಃ. ನ ಕಂಪತೆ ಘ್ನಃ. ಋಗ್ಭಿರೇತಂ ಯಜುರ್ಭಿರಂತರಿಕ್ಷಂ. ಋಗ್ಭಿ. ಋಗ್ಭಿರೇತಂ. 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 ಯಜುರ್ಭಿರಂತರಿಕ್ಷಂ. ಯಜುರ್ಭಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ. ಯಜುರ್ಭಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ. ಸಾಮಭಿಃ ಯತ್ ತತ್. ಸಾಮಭಿಃ ಯತ್ ತತ್. ಸಾಮಭಿಃ ಯತ್ ತತ್. ಕವಯೋ ವೇದಯಂತೆ. ತವಯೋ ವೇದಯಂತೆ. ತವಯೋ ವೇದಯಂತೆ. ತಮೋಂಕಾರೇಣೈವ. 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 ಆಯತನೇನ. 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 ಅನ್ವೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಅನ್ವೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಅನ್ವೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಯತ್ ತತ್ ಶಾಂತಂ. ಯತ್ ತತ್ ಶಾಂತಂ. ಯತ್ ತತ್ ಶಾಂತಂ. ಅಜರಮಮೃತಂ. ಅಜರಂ ಅಮೃತಂ. ಅಜರಂ ಅಮೃತಂ. ಅಭಯಂ ಪರಂ ಚೇತಿ. ಅಭಯಂ ಪರಂ ಚೇತಿ. ಅಭಯಂ ಪರಂ ಚೇತಿ. ಪರಂ ಅಭಯಂ ಚ. ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಲೋಕ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಏನು ಫಿಯರು ಅಂದರೆ, ಭಯ ಅಂದರೆ ರೋಗ, ಭಯ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು, ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಭಯ ಟು ಬಿ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಭಯಗಳಿದೆ. ಆ ಭಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಭರ್ತೃಹರಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯಾನ್ವಿತಂ ವೈರಾಗ್ಯಮೇವಾ ಭಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
when he says like that, ವೈರಾಗ್ಯಮೇವಾಭಯಂ ಅಂದ್ರೇನು, the more and more you acquire, the more and more you attach, the more and more you want, the more and more you desire, all these things cause you fear. ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಗಡಿಯಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now you know that wristwatches will cost more than lakhs. 1.5 lakh, 2 lakhs wristwatches ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿದಿರಾ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವಾಚ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕಾಲ್ಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Tissot 18 wrist watch. This wrist watch would cost more than like $1,200 ತಗೊಂಡ್ರೆ, and more than $1 lakh. If you go to Fab Mall or A Mall, E Mall, just to shop there. One day, when I went, there was one lady who brought one wristwatch of this high expensive watch. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 rupees ಅಂತ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 50,000 rupees ಅಂದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದು ಭೂತಿ ಸಿ ಏನೇನು ಭೂತಿಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. So what you want is, you must want something that is permanent and that will allow you to be free from fear and continue to stay in that particular ಲೋಕ. ಅದರಿಂದ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಈ 3 ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇಟ್. In fact, among all Parayanas, Veda Parayana is supreme. So, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮವೇದ. I think next week or somewhere in America, there is one association or temple or something like that. They are planning to do the entire Atharvaveda Parayana for the Vishwashanti. So Atharvaveda contains 20 chapters and large number of mantras, more than 1,000. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ and not only single person, a group of people join to recite the Atharvaveda. Because Atharvaveda is a defensive Veda. It has got so many multifarious syllabus covered in that Atharvaveda, and it is called as the people's Veda. ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕವಯಃ ವೇದಯಂತೆ ತತು, which only the wise people are able to note down about that. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಕವಯಃ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಯಾರು ಕವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಕವಿಹಿ ಅಂತಾರೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಸಹಿತವು ಜ್ಞಾನಂ, ಯಾರಿಗೆ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕವಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಃ ಅಂತ, ಜ್ಞಃ ಕಂಪತೆ. ಸೊ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್? ಎ ಜ್ಞಃ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ತಾರೆ, ನೇತ್ರಜ್ಞರು. ಸೊ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಃ. ಸೊ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಜ್ಞ ಅಂದರೆ ತತ್ ಜಾನಾತಿ ಸಹ ತಜ್ಞಃ. ಸೊ ಜ್ಞಃ ಕಂಪತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು. ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು ಸಮ್ಯಕ್ ನ ಕಂಪತೆ ಜ್ಞಃ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ such and such things, then you are really free ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ತಮೋಂಕಾರೇಣೇವ ಆಯತನೇನ ಅನ್ವೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಸೊ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದಿ ಕವಿ, ಜ್ಞಃ, ವಿದ್ವಾನ್. ಈ 3 ಕೂಡ ನಮಗಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ದೋಷಜ್ಞವು ವೈದ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ
lacunas or deformities, etc., that is there in a thing, that you have got to fix it up. So in ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೃತ್ಯುಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತಾ ತಿಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತಾ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯ ಆಭ್ಯಂತರ ಮಧ್ಯಮಾಸು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾ. ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ರೂಪ ಮುಕ್ತಿಮಾನಸ ಹಂಸಿಕ, ಮುನಿಮಾನಸ ಹಂಸಿಕ ಅಂತ ಲಲಿತಮ್ಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 7:15, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:45. ಆ 6:45 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದಿ ನೇಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು 5-6 ನೇಮ್ಸ್ ಕನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದು. 1 hour ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಈಸ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಸ್ವಂ. ಏನೋ ಒಂದು ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಜುಜುಬಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೋಗ ಪರ್ವತ ದಂಭೋಳಯೇ ನಮಃ, ಮೃತ್ಯುದಾರು ಕುಠಾರಿಗಾಯೇ ನಮಃ. ಅಮ್ಮವಾರು ಈ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ದಾರು ಅಂದರೆ ಗಿಡ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಡ. You cannot completely, unless you take out the trunk of that, you cannot, the stem, you cannot have no. So ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ದಾರು. ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಪೀಪಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಋತುನಾನುಜ್ಯಮಾನಃ ನಿನ್ನನಾದಾಭಿಧಾವ. ಸೊ ಒಂದು ಋತು ಇನ್ನೊಂದು ಋತುಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಋತು ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಶಿಶಿರ ವಸಂತವರು ಪುನರಾಯಾತಃ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 3 ವಿಧವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು ವೈಖರಿ ರೂಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಯತನ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಆಪೋವಾ ಅಗ್ನೇರಾಯತನಂ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಆಪ, ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ವಾಯು. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಗ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಪೋಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಮಾರ್ಗ ಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಮಾಂಗ 21 ಪತ್ರಾಸ್, ಏಕವಿಂಶತಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಾರ್ಗ ಪತ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗಣಪತಿ. So I think with this I will conclude the 5th chapter of the Prashnopanishad. Still I have not completely explained the last portions, and I just review, I think, next class, and then go to the 6th chapter, where we have another concluding question being put by Bharadwaja Maharshi. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಷೋಡಶ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ, ಷೋಡಶ 16 ಕಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಸಮೂಲೋ ವಾ ಏಷ ಪರಿಶುಷ್ಯತೆ ಯೋ ಅನೃತಂ ಅಭಿವದತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ನಾರ್ಹತಿ ಅನೃತಂ ವಕ್ತುಂ ತೂಷ್ಣೀಂ ರಥಮಾರುಹ್ಯ ಪ್ರವ್ರಾಜ ತಂ ತ್ವಾ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಕ್ವಾಸೌ ಪುರುಷಃ ಇತಿ. ಇದು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ವಾಕ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಅವರ ಅದರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇತರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ knowledge for us. We'll go through that next. Om Swasti.
ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. How are you finding? Huh. Anyway, it's very beautiful. Mm. No more questions. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. Anything Gopinath has to add? ನಮಸ್ತೆ